یہ 1943 کا موسم گرما تھا۔ ورلڈ وار 2 کی گونج دنیا بھر میں سنی جا رہی تھی۔ جب جاپان نے امریکہ کے پرل ہاربر پر حملہ کیا تو اس کا جواب دینے کے لیے امریکہ بھی ورلڈ وار میں کود پڑا۔ یو ایس نیوی کے بمبار طیارے ساؤتھ پیسیفک کے پانیوں میں جا کر جاپانی شپس کو نشانہ بنا رہے تھے۔ ایسے میں 3 امریکی ایئر کرو، جن میں پائلٹ ہالرڈ ڈکسن، بمبارڈیئر ٹونی پاسٹولا جسے بم ریلیز کرنا تھے، اور نیویگیٹر جین آرڈر، یہ تینوں اپنے B-17 طیارے میں ایک اہم مشن پر روانہ تھے۔ ان کا مشن دشمن کے ٹھکانوں پر بمباری کر کے انہیں تباہ کرنا تھا۔ وہ سمندر کے اوپر اڑان بھرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک دشمن کے طیاروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ گولیوں کی پچھاڑ اور بموں کی گرج سے ان کا طیارہ اس قدر ڈیمیج ہو گیا کہ کسی بھی وقت تباہ ہو سکتا تھا۔ ایسے میں انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ انہیں سمندر میں ہی کریش لینڈنگ کرنی ہوگی، ورنہ وہ سب مارے جائیں گے۔ لیکن ایسے میں جب دشمن کے جہاز چنگھاڑتے ہوئے ان پر آگ اور بارود برسا رہے تھے، کریش لینڈنگ کرنا اور وہ بھی سمندر میں آسان بالکل بھی نہیں تھا۔ جنگ میں آگ اور دھوئیں کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی بہت کم تھی، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح جہاز کو سمندر میں کریش لینڈنگ کرانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ جیسے ہی جہاز سمندر میں اترا تو وہ اس میں سے نکل کر ایک چھوٹی سی رافٹ پر سوار ہو گئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی جہاز تباہ ہو گیا۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ساؤتھ پیسیفک کا کھلا سمندر منہ پھاڑے ان کے سامنے تھا۔ جہاں تک بھی ان کی نظر جاتی تھی، ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا اور دور دور تک زمین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ ان کے لیے ایک خوفناک تجربہ تھا۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ آخر وہ بغیر کھانے اور پانی کے یہاں کس طرح زندہ رہ پائیں گے۔ آخر یہ تینوں پورے 34 دنوں تک کھلے پیسیفک اوشن میں کس طرح زندہ رہ پائے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے پاس بہت ہی کم خوراک اور پانی ہے۔ پائلٹ ہارلر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو انہیں بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہوگا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پورے دن میں صرف ایک بار پانی پئیں گے اور ہر وقت ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے رہیں گے۔ رات میں تو انہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی دن چڑھا تو سورج کی شدید گرم دھوپ ان کے جسموں کو جھلسانے لگی۔ اس کا حل نکالنے کے لیے ٹونی نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے ایک چھوٹا سا سن شیڈ بنایا تاکہ وہ سورج کی تیز روشنی سے بچ سکیں۔ گرمی اور پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ان کے حوصلے بلند تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں زندہ رہیں گے اور اپنے وطن واپس جائیں گے۔ 2 دن تک انہوں نے کسی نہ کسی طرح سمندر میں سروائیو کیا، لیکن تیسرے دن ان کے لیے ایک نئی مصیبت آن کھڑی ہوئی۔ ہوا یہ کہ تیسرے دن سمندر میں اونچی لہریں اٹھنے لگی اور ان کی چھوٹی سی بوٹ کو شدید ہچکولے دینے لگی۔ وہ تینوں اپنی بوٹ کو سنبھالنے کی کوشش میں لگ گئے۔ ہارلر نے کہا کہ ہمیں ہر حال میں یونائٹڈ رہنا ہوگا، اگر ہم بکھر گئے تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی دن شام کو ایک سمندری طوفان بھی ان کی مہمان نوازی کے لیے آ پہنچا۔ طوفانی لہریں ان کی بوٹ کو سمندر میں ادھر ادھر اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ وہ تینوں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ طوفان بھی ان کے حوصلے نہ توڑ سکا۔ ہارلر فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے لگاتار اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا کہ یہ طوفان بھی گزر ہی جائے گا۔ وہ پوری رات طوفان سے جونجتے رہے۔ صبح ہوتے ہی سمندر پرسکون ہو گیا۔ وہ تینوں بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے مگر زندہ تھے۔ ٹونی نے کہا کہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ابھی تک زندہ ہیں۔ ہارلر نے اتفاق کیا اور وہ تینوں دعا کرنے لگے۔ دعا نے ان کے دلوں کو سکون دیا اور ان میں امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی۔ 5ویں دن ان کے پاس پانی کی کمی ہو گئی تھی اور پیاس کی شدت ان پر حاوی ہونے لگی تھی۔ ایسے میں ہارلر نے کہا کہ ہمیں اپنی پیاس کو قابو میں رکھنا ہوگا، اگر ہم نے زیادہ پانی پیا تو ہمارا پانی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے ہونٹوں کو تر رکھنے کے لیے تھوڑی سی مقدار میں
पानी पिया और एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना था वो तो कब का खत्म हो चुका था। उन्होंने समंदर में मछली पकड़ने की कोशिश की। हार्लर ने अपनी बोट की रस्सी और अपने पिस्तौल के स्प्रिंग से एक कांटा बनाया और समंदर में डाल दिया। कुछ देर बाद उन्हें एक छोटी सी मछली मिली जिसे इन तीनों ने मिल बांट कर खाया। दिन गुजरते रहे और अब उनके पास पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। उनका वजन गिर चुका था और वो बहुत कमजोर हो गए थे, यहाँ तक कि वो जिंदा रहने के लिए जूते में अपना यूरेनियम जमा करके पीने पर मजबूर हो गए। इसी तरह इनको समंदर में कई हफ्ते गुजर गए। बोट बहुत छोटी थी, इसलिए वो तीनों एक साथ नहीं सो सकते थे, जिसका हल ये निकाला गया कि एक वक्त में एक ही शख्स सोता था और बाकी दो बैठकर अपनी बारी आने का इंतजार करते। एक दिन एक हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजरा मगर उन्हें देख ना सका। वो तीनों मायूस हो गए, मगर हार्लर ने कहा हमें हौसला नहीं हारना चाहिए, हमारी बचत का कोई ना कोई जरिया जरूर निकलेगा। उन्होंने अपनी बोट को मजीद मजबूत करने की कोशिश की ताकि वो समंदर की लहरों का मुकाबला कर सके। एक दिन सुबह जब वो सोकर उठे तो एक आइलैंड उनके सामने था। ये देखकर वो खुशी से झूम उठे। दरअसल तेज समुद्री लहरें उनकी राफ्ट को बहाकर इस जजीरे की तरफ ले आई थी। जब वो जजीरे पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले पानी की तलाश की। जजीरे पर उन्हें एक छोटा सा झरना दिख गया। वो कई दिन के प्यासे थे और झरने से उन्होंने खूब पेट भरकर पानी पिया। प्यास तो बुझ गई थी लेकिन खुराक उनके पास अब भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ खाने की चीजें ढूंढनी शुरू कर दी। इन्हें कुछ जंगली फल मिल गए जिन्हें खाकर वो जिंदा रह सकते थे। उन्होंने दरख्तों की टहनियों और पत्तों से एक छोटी सी पनाहगाह भी बना ली जिसमें वो तेज धूप से बच सकते थे। अब उन्होंने मिलकर प्लान बनाना शुरू किया कि वो किस तरह यहाँ से निकल सकते हैं और मदद हासिल कर सकते हैं। अगर उन्हें खुला समंदर पार करना था तो उसके लिए उनकी बोट का मजबूत होना बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने अपनी बोट की मुरम्मत शुरू कर दी ताकि वो दोबारा समंदर में सफर कर सकें। टोनी ने कहा कि अगर हमने अपनी बोट की मुरम्मत कर ली तो हम दोबारा समंदर में जाकर मदद हासिल कर सकते हैं। उन्होंने दरख्त की मजबूत लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए बोट को इस काबिल बना लिया था कि वो तेज समुद्री लहरों का मुकाबला कर सकती थी। अगले दिन उन्होंने एक छोटा सा झंडा भी बनाया ताकि अगर कोई जहाज वहाँ से गुजरे तो उन्हें देख सके। वो तीनों हर वक्त दुआ करते रहते थे कि खुदा उन्हें बचा ले। ये झंडा उनकी उम्मीद की आखिरी निशानी थी। उन्हें यकीन था कि कोई ना कोई उनकी मदद को जरूर आएगा। आखिर एक सुबह को एक शिप उनके करीब से गुजरा। उन्होंने अपने झंडे को जोर जोर से हिलाया और आवाजें दी। उनकी खुशकिस्मती थी कि जहाज के क्रू ने उन्हें देख लिया। जहाज ने उनके पास आकर उन्हें बचा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये 34वां दिन था जब उनको बचा लिया गया। जब वो जहाज में सवार हो रहे थे तो उनके जहन में वो तमाम दिन और रातें घूमने लगी जो उन्होंने समुद्र में गुजारी थी और वो याद करने लगे कि कैसे उन्होंने समुद्र में खौफनाक तूफान, भूख, प्यास और गर्मी का मुकाबला किया, एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और उम्मीद को कायम रखा। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उनका इस्तकबाल एक हीरो की तरह किया गया। उनके साथियों और अफसरान ने उनकी बहादुरी की कहानियां सुनकर उनकी तारीफ की। उनकी सर्वाइवल स्टोरी ने हर किसी को मुतासिर किया और उनकी हौसला अफजाई की। बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी छोटी सी बोट पर 1000 माइल का सफर तय किया था और बगैर किसी खुराक और पानी के खुले समंदर में 34 दिन गुजारे थे। मुश्किल हालात में अपने क्रू को अच्छे से लीड करने पर हार्लर डिक्सन को यूएस नेवी के दूसरे सबसे बड़े मिलिट्री अवार्ड नेवी क्रॉस से नवाजा गया। लेकिन उसके बाद हार्लर डिक्सन ने जिंदगी में फिर कभी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया। वो तीनों जिंदा रह पाए इसकी सिर्फ एक ही रीजन थी और वो थी होप, उम्मीद।
उन्होंने अपनी होप को बरकरार रखा, जिसकी वजह से इन्हें हौसला मिलता रहा और वो तमाम मुश्किलात को पार कर गए। ये सिर्फ एक सच्ची सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, बल्कि हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है। और वो सबक क्या है, ये सवाल मैं अपने व्यूअर्स के लिए छोड़ता हूँ। आप कमेंट करके बताएं कि आपने इस स्टोरी से क्या सबक सीखा है। मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स अपनी जिंदगी में मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, वो सब भी तमाम मुश्किलात को इसी तरह पार कर जाएंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।